Bapak Ibu guru yang saat ini mengikuti acara ini, marilah bersama-sama kita istiqomah membaca surat Waqiah. Yang pertama dengan tujuan libtigha'i mardhatillah, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabak virus corona dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesehatan. Mudah-mudahan pula kita semua, keluarga kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki dan terutama rezeki ilmu dan kemanfaatan ilmu. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, kita baca surat Al-Waqiah didahului dengan suratul Fatihah. Ala manawaina wa ala kulli niyatin sholihah wa ala niyati ibgha'a mardhatillahi ta'ala wa daf'it ta'uni wal waba wal virusat wal corona bijahi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya sayyidil awliya sayyidil adqiya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسوقين
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان رب العظيم الفاتحة. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabil karim nahnu adza dzalika minasyahidin wasyakirun alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, mengawali informasi di pagi hari ini, pertama bahwa informasi ini sudah kami sampaikan 3 hari yang lalu dengan wali murid kelas 3, tepatnya hari Rabu siang. Ya. Untuk itu, untuk yang kelas 3 mungkin akan mengulangi, tetapi insya Allah kita sudah sampaikan yang kelas 3 bisa ikut, bisa tidak. Karena hanya untuk mengetahui informasi yang sudah saya sampaikan pada saat hari Rabu tersebut. Untuk itu yang hari ini yang kita undang adalah 1, 2, 4, 5, dan 6. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Ini masuk dalam agenda kegiatan bulan November sebetulnya. Untuk tanggal 10 hari Kamis, ini sudah yang lalu, yaitu karena persiapan-persiapan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka yang sedianya secara lisan, informasi-informasi kita dapatkan melalui informasi kedinasan, insya Allah akan dimulai pada akhir bulan November. Itu pun masih belum PTM yang sesungguhnya. Jadi saya ulang, yang pertama untuk persiapan PTM, maka kita usahakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada PTM, serta yang kedua nanti adalah pembahasan tentang informasi PAS, penilaian akhir semester. Untuk itu Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, alhamdulillah ini berita menggembirakan, sehingga dengan adanya PTM ini dengan harapan paling tidak mengurangi susahnya wali murid, susahnya guru, juga mengurangi untuk persiapan PTM anak-anak kita dalam menghadapi PTM new normal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kelas 3 kami sudah laksanakan rapat bersama hari Rabu siang
Kemudian Kamis tanggal 12 Novembernya kelas 3 diadakan pelayanan pembelajaran di luar sekolah. Dengan harapan siswa ini bisa paling tidak ketemu dengan temannya walaupun tetap dalam kondisi jaga jarak, tetap dalam protokoler kesehatan dan protokoler COVID-19, yaitu memakai masker, face shield, dan seterusnya. Dalam kegiatan bulan November ini, kita dahulukan yang kelas kecil tapi atas, yaitu kelas 3. Jadi Kamis kemarin sudah terlaksana, diikuti rapatnya sekitar 70 wali murid, nanti siswanya 100, yang ikut rapat 70, yang mengikuti acara kegiatan sekitar 60%. Nah, oleh karena itu harapan kita yang ini yang kelas 1, 2 dan seterusnya nanti bisa mengikuti sama ya. Syukur-syukur bisa mengikuti 100%. Apa yang saya sampaikan pada hari ini nanti akan juga kami sampaikan bagi yang tidak ikut, mungkin ada rekaman informasi pagi ini sekaligus ada surat pemberitahuan. Jadi misalkan kok gak nulis ini, mungkin ya sudah ada suratnya yang nanti kami sampaikan. Untuk yang kelas 3 kami laksanakan pelayanan pembelajaran yaitu di alun-alun Gresik. Tanggal 12 November yang kemarin untuk yang kelas 3. Ini anak-anak berpakaian bebas, membawa alat tulis, terus kitab tema. Sifatnya tidak wajib diikuti. Jika mengikuti harus didampingi oleh wali murid. Kegiatannya apa? Kegiatannya itu adalah menghilangkan ya beban pikiran, tugas yang di rumah dan seterusnya. Yang kedua, supaya ada pertemuan anak dengan guru. Paling tidak ketika anak ketemu dengan guru itu rasanya berbeda. Syukur alhamdulillah untuk SD Yimi kami belum ada laporan anak-anak punya grup-grup geng tersendiri. Nah, kalau di luaran ini dengan adanya gadget, WA, kemudian mereka alasan daring, akhirnya punya grup-grup sendiri. Yang grupnya notabene-nya tanda kutipnya ada yang tidak baik. Karena itu untuk selama sistem daring pendampingan wali murid ini harapannya terus dipantau. Jangan sampai anak-anak kita mempunyai teman selain daripada yang ada di sekolah yang khawatir teman tersebut menjerumuskan hal-hal yang tidak mungkin di luar konteksnya. Ya, jadi karena sekarang ini buka HP itu kan luar biasa. Informasi ilmu masuk, arus negatif juga tidak bisa dibendung. Maka hal ini harus didampingi. Ini pembelajaran tidak pembelajaran, tapi sifatnya kegiatan. Itu hanya 1,5 jam di alun-alun ya melepas penat, refresh untuk persiapan PTM. Ujuk-ujuk masuk itu ya harus ada terapi healing. Orang tua saja bisa jadi dengan segala hal dan sesuatu kan ya ada stresnya. Ketika kita mau memulai lagi ya untuk menghilangkan stres ini paling tidak ada relaksasinya. Maka kegiatan ini kita anggap sebuah relaksasi, yaitu penelayanan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru, wali kelas di alun-alun, tapi berupa satu, mungkin di sana kita bisa jogging, walaupun tidak bersama-sama, tidak tempatnya di satu titik, tetapi tidak berkumpul. Kita evaluasi kemarin, ternyata yang kelas 3 itu kemarin ya tidak apa itu kumpul walaupun tidak jejer apa ya berjarak tapi di satu titik. Ya mungkin kangen wali murid dengan wali murid yang lainnya, siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jika memungkinkan tidak usah kumpul dari satu, cari saja tempat yang
Alun-alun kan luas, kalau hanya diisi orang 100, 200, 100 siswa, 100 wali murid, saya kira bisa mencari titik-titik yang sekiranya 1 sampai 10 meter tidak terganggu itu bisa. Ya. Kegiatannya berupa relaksasi-relaksasi saja. Yang kedua resitasi, mengerjakan tugas, dan kemudian kalau ketiga konseling kesulitan belajar. Bisa jadi nanti kalau tugas ya mungkin tugasnya ya bersama wali murid mengerjakan ya monggo karena mungkin ada sesuatu yang belum diajarkan. Memang ada tugas yang sudah pernah diajarkan, ada tugas yang masih baru untuk nanti dievaluasi setelahnya. Nah, itu memang cara-cara pembelajaran. Mungkin kalau wali murid yang tak paham, oh ini durung diajarno kok diuji no, tugas no. Itu ada yang begitu. Memang ada bagian strategi yang guru yang memberikan tugas soal yang itu belum pernah diajarkan. Nanti selama apa yang diketahui oleh siswa dulu, itu namanya tahap untuk inquiry, mencari data dulu, eksplorasi siswa, iso tak ada iki, gak iso. Dan di situ nanti ada konseling kesulitan belajar. Dari sekolah akan disiapkan lembar tugasnya. Kemudian mungkin untuk bank soal pas yang belum diambil, ya mungkin bisa diambil. Kemudian ada gurunya, ada satpamnya, dan insya Allah kami izin untuk pihak kepolisian supaya nanti benar-benar keamanan terjamin, keamanan dan yang lainnya terjamin. Bagaimana yang tidak bisa ikut? Tidak ada masalah. Yang tidak bisa ikut karena tidak bisa orang tuanya tidak bisa dampingi kan akhirnya tidak bisa ikut. Tidak ada masalah. Ini anaknya tetap di rumah dan mengerjakan tugas melalui WA atau Classroom atau Google Form. Tergantung dari nanti wali kelas atau gurunya yang memberikan. Jadi ikut tidak ikut sama dapat nilainya selama dia mau mengerjakan tugas. Ini yang kelas 3 sudah jalan tanggal 12 November 2020. Kenapa tidak semuanya? Iya, karena terbatas, alun-alun itu luas, tapi hanya kita untuk kita kapasitas 100 saja lah supaya nanti tidak terlalu ini bertemunya itu tidak bertemu yang susah pengaturannya. Tapi kalau satu kelas kan enak, combo ya, masih luas. Kemudian Bapak Ibu kelas 1 khusus, kelas 1, kelas 2, kelas 5. Ini nanti tanggal 16, 17 besok Senin sama Selasa akan ada jadwal regulasi suntik difteri bagi yang sudah menyatakan ikut. Mungkin yang tidak ikut kan karena sudah, ya, karena sudah. Siapa yang sudah itu? Kelas 3, kelas 4, kelas 6 kan sudah pernah suntik difteri. Yang kedua, kelas 1, 2, 5 tapi mengikuti di desanya masing-masing melalui sentra Puskesmas terdekatnya. Jadi khusus kelas 1, 2, dan 5 tanggal 16 sampai 17 hari Senin Selasa itu nanti akan ada jadwal regulasinya untuk suntik difteri. Supaya nggak balik-balik, Senin Selasa besok itu kelas 1, 2, dan 5 selain suntik difteri juga mengambil bank soal PAS. Mengambil bank soal PAS atau bank soal penilaian akhir semester. Bank soal ini nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu gurunya dan guru kelasnya supaya menjadi bahan anak untuk persiapan PAS. Itu tanggal 16, 17, suntik difteri kelas 1, 2, dan 5 sekaligus pengambilan bank soal. Hari Rabu, tanggal 18, nah ini yang saya sampaikan tadi, kelas 1 diadakan pelayanan pembelajaran di luar sekolah, yaitu di alun-alun seperti yang kelas 3.
Ini yang kelas 1 hari Rabu. Apa saja yang dibawa? Ya cukup buku tema 3, kemudian alat tulis, alat untuk duduk, misalkan tempat duduknya ternyata sudah penuh, ya bawa sendiri mungkin tikar plastik atau bukan tikar yang besar, bukan, entah koran juga enggak apa-apa. Nah, kalau diprediksi hujan ya tolong bawa apa nih? Payung. Ini tetap dengan orang tuanya. Nanti di sana ada lembar tugas atau handout yang diberikan. Supaya ada pertemunya guru dengan anak. Minimal mengurangi nakalnya anak ketemu guru ya gitu. Ketemu guru itu, kalau saya dulu ketemu guru itu malu atau takut karena merasa bersalah. Padahal gurunya durung ngeru salah yang ngelakonane neng omah. Gitu. Tapi itulah fungsi guru. Ini yang kelas 1 tanggal 18. Jadi mari suntik Senin, Rebonya ada untuk pelayanan pembelajaran di alun-alun. Berikutnya Kamis tanggal 19, kelas 2-nya. Kelas 2. Sekaligus kalau yang belum ngambil soal, ya ngambil soal. Karena kelas 2 kan ada suntik difteri. Bagi yang sudah, kelas 2 tanggal 19 ini ikut untuk pelayanan pembelajaran. Tetap seperti yang semula, bahwa pelayanan pembelajaran ini sifatnya tidak wajib. Tidak wajib. Akan lebih mantap. Kita fasilitasi untuk lembar tugas, guru kelas, satpam, dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk itu, untuk yang kelas 2, untuk pembelajaran pelayanan ini sama dengan kelas 1, membawa buku tema terakhirnya itu yang terakhir kali diajarkan, alat tulis, kemudian apa yang perlu dibawa di sana, mungkin payung, mungkin alas, sederhana saja, enggak usah koyok camping itu, enggak sampai seperti itu. Terutama didampingi wali murid mulai dari berangkat hingga nanti pulang. Oh ternyata anak-anak di sana, mari ketemu guru ini sedih di setengah jam, tiba-tiba tugas sudah selesai. Melaku-melaku ya wis jenuh. Ya, apakah boleh pulang? Ya tidak apa-apa dengan wali muridnya. Pulang juga tidak. Seperti itu. Walaupun pertemuan yang sangat singkat, saya berharap mempunyai faedah yang sangat luar biasa. Baik bertemu walaupun dengan berjarak, tapi ketemu dengan gurunya, tidak lewat layar kaca, bertemu dengan temannya, walaupun berjarak dan seterusnya. Ini harapannya merupakan rasa refresh tersendiri bagi anak. Tetap Bapak Ibu memperhatikan kesehatan. Bagi yang sakit ya sudah usah ikut kepingin. Ya sudah usah, sakit ya sudah usah. Ya, di rumah. Atau tidak ada yang mengantarkan, ya sudah di rumah saja. Nanti ada tugas yang lewat WA. Sama, nilainya juga sama. Saya ngerjakan nang alun-alun ya nilai sama, sesuai dengan benar dan salahnya. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 23 sampai 27 ini mulai Zoom penguatan soal yang sudah dibagi, itu soal bank soal yang lalu yang akan dibagi itu untuk penguatan, pemantapan, persiapan penilaian akhir semester. Ini tanggal 23 sampai 27, mulai hari Senin sampai hari Jumat tanggal 27. Harapannya Bapak Ibu, selama penguatan, pemantapan, persiapan, tolong Bapak Ibu lihat apakah bank soal itu sudah benar-benar terisi. Karena anak itu belajar pas itu melalui kitab sing sakmono akeh,
tema, kak sakmono akeh, angel ya. Untuk mencari yang tertentu mungkin belum kitabnya belum ada yang belum tercoreti atau terisi dengan stabilo mana yang penting, terutama yang kelas kecil. Oleh karena itu, bank soal ini rujukan 60%, rujukan 60% untuk pembelajaran pas persiapan penilaian akhir semester. Bapak Ibu yang saya hormati, selain penguatan kemantapan persiapan pas, kami juga mengadakan penyaringan siswa prestasi. Siswa prestasi bukan satu pelajaran total, tapi agama sendiri, umum sendiri. Jadi dua. Kayak lomba nanti endingnya di KAS atau kegiatan akhir semester. Di anak yang prestasi di umum itu siapa? Nanti akan diadakan penyaringan ini oleh tim guru, akan dibuatkan soal kuis. Nanti dibagi kelas 1 sendiri, kelas 2 sendiri sampai kelas 6. Selama tanggal 23 sampai 27 selain belajar ada kuis itu. Nanti yang terbaik maupun tidak terbaik, kalah menang, tidak ada kalah dan menang, semua mengikuti final. Ada finalnya. Ada finalnya tanggal 28. Tapi ketika tanggal 28 itu sudah diikuti oleh yang tampil di layar itu mungkin anak-anak yang kelas 1 diambil 12 anak, satu kelasnya 3. Jadi 4 kelas, jadi 12. Nah, 12 anak per jenjang kelas. Kelas 2, 12 anak. Diambil yang terbaik-terbaik. Ada cerdas cermat umum dan cerdas cermat agama yang di lewat Zoom. Anak-anak nanti yang bagian soalnya dari guru dijawab anak, tapi anak yang di rumah tetap mengikuti itu, yang lainnya. Oh, jawabannya iki. Tetap mengikuti. Itu akan kami adakan. Kemudian tanggal 21 November, kegiatan rutin istighosah bulanan kelas 4, 5, 6, Zoom meeting wali murid dan siswa kita adakan. Kecuali nanti yang paguyuban mungkin kita undang beberapa dan anaknya untuk mengisi yang ada di aula dengan standar protokoler. Mengikuti kegiatan doa bersama istighosah bulanan, terutama akhir bulan mestinya tanggal 28 karena 28 di tempat tepat, tanggal 21-nya maju. Kita doakan mudah-mudahan ini PTM bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tanggal 30 November sampai 1 Desember 2020 ini persiapan PTM. Apa sih PTM? Tadi pembelajaran tatap muka. Pelajaran tatap muka itu berapa sih? Nanti diawalin 30 November dan 1 September ini khususnya di Kecamatan Gresik atau Kabupaten Gresik. Kira-kira hanya 2 jam. 2 jam. Kelas 1 sampai kelas 6 putri masuk jam 7 sampai jam 9. Jam 7 sampai jam. Karena satu kelas yang dulu satu kelas itu diisi 24, mungkin besok diisi 12. Sehingga ada 2 gelombang. Putri dulu kelas 7 jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Anak berada di kelas. Tidak ada waktu untuk istirahat. Materi setelah ketemu dengan gurunya, mungkin refresh, mungkin ini, mungkin itu, mungkin cerita-cerita, mungkin evaluasi. 2 jam selesai pulang. Pulangnya ini harapannya wali murid juga menjemputnya tepat waktu. Supaya tidak bertabrakan dengan anak yang datang, yaitu yang kelas putra berikutnya. Ini pembelajarannya cuma 2 jam. Memang ini secara kedinasan sampaikan secara lisan. Kemudian yang putra jam 10 sampai jam 12. Yang sebetulnya jam
setengah 10 sih, setengah 12, tapi kita ubah jam 10 sampai jam 12 tetap 2 jam. Hanya posisinya Bapak Ibu karena supaya untuk regulasi keluar masuk serta persiapan kelas berikutnya dan seterusnya untuk tata kelola dan untuk disinfektan dan seterusnya supaya nanti bisa jalan dengan baik. Itu tanggal 30 sampai 1 Desember. Tanggal 2-nya itu sudah pelaksanaan ujian. Pas 2 mulai tanggal 2 Desember sampai 11 atau 12 Desember. Ini sama pelaksanaannya. Pagi kelas putri dulu, kelas 1 sampai kelas 6. Jam 7 sampai jam 9. Ada 2 mata pelajaran, berarti 1 jam, 1 jam. Anak mungkin langsung dikasih soal 2 di mejanya, cuma yang dikerjakan 1. Kalau ini yang sudah selesai, langsung yang 2. Dan nanti tidak pakai menunggu. Dengan harapan 2 jam ini sudah selesai. Untuk 1 jam kita ambil posisi soal tidak seperti biasanya. Kemudian yang putra sama, yaitu jam 10 sampai 12. Untuk sementara masuk PTM-nya itu 1-2 hari untuk persiapan PAS dan 8 sampai 9 hari untuk kegiatan PAS itu sendiri atau penilaian akhir semester. Masuknya 2 jam yang kelas putri jam 7 sampai jam 9, kelas putra jam 10 sampai jam 12. Mulai dari mengantar sampai menjemput diharapkan sesuai dengan jam regulasi yang sudah kami sampaikan. Supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Macet atau rame, kumpul jadi banyak orang. Kita berikan waktu kelonggaran 1 jam. Jeda antara jam 9 sampai jam 10. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, poin tentang PTM yang 2 hari masuk jam 7 sampai jam 9 putri, jam 10 sampai jam 12 putra, kemudian PAS, pelaksanaan PAS, ujian akhir semester itu sama jam 7 sampai jam 9 putri, 10 sampai 12 putri. Ini nanti menunggu kejelasan surat resmi dari pemerintah Kabupaten Gresik dan Dinas Kabupaten Gresik. Kenapa? Karena saat pembicaraan secara lisan itu kemarin posisi Gresik dengan kondisi ren kuning. Kuning karena kondisi kuning seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kemudian tidak kembali merah, enggak, mudah-mudahan terus menurun, jadi hijau, syukur akhirnya kita bisa mengikuti PTM, bahkan kalau bisa sudah normal seperti biasa, maka alhamdulillah. Untuk itu persiapan-persiapan itu tidak bisa kami persiapkan secara sendiri, tetap kami akan minta dukungan dan bantuan wali murid sehingga ketika datang itu anak sudah dalam kondisi bermasker, face shield. Kalau face shield tidak usah, tidak apa-apa. Bagi face shield mungkin yang kelas-kelas yang belum dikasih oleh sekolah, mungkin di sekolah akan diberikan face shield. Ya, yang belum pernah dikasih, yaitu kelas 2. Siapa yang belum ini? Belum pernah. Kelas 1 kan sudah pernah masuk, mungkin sudah dikasih face shield oleh sekolah. Itu, tapi yang jelas Bapak Ibu tetap protokoler kesehatan. Ketika PAS juga demikian, bangkunya juga yang asalnya tidak berjarak, besok ya harus berjarak. Sehingga kelas itu yang 6 kali 7 atau 7 meter kali 6 ya, 42 meter itu terisi hanya 12 anak dengan jarak posisi berjarak.
Dan insya Allah ketika anak-anak itu masuk tanggal 30 dan 1 Desember itu, disitulah anak-anak mungkin akan diberikan materi penguatan oleh wali kelasnya, kesiapan mental dan kesiapan bagaimana dia harus menjaga diri, bagaimana dia harus ini dan seterusnya sesuai dengan aturan kesehatan. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, ini mungkin yang perlu saya sampaikan karena untuk persiapan PTM yang sudah pernah kita baca bersama melalui media, baik itu elektronik maupun cetak, bahwa Kabupaten Gresik oleh Bupati disampaikan akan masuk yaitu tanggal 4 Januari. Oleh karena itu dalam persiapan-persiapan itu, apakah 4 Januari itu masuk 2 jam, 4 jam, atau sudah normal, atau bagaimana, itu tergantung nanti kebijakan yang tahu bagaimana koordinasi Satgas Covid dengan pemerintah Kabupaten Gresik, pemerintah Jawa Timur, dan yang mempunyai wewenang untuk itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, nah ini saja yang perlu saya sampaikan. Nanti apa yang saya sampaikan itu semuanya tertulis dalam surat pemberitahuan. Hanya perlu kami informasikan supaya nanti surat pemberitahuan ini bisa dipahami dan tidak salah pemahaman. Itu kami atas nama SDIMI juga berterima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah susah payah ya di rumahnya ikut berpartisipasi bagaimana anak-anak ini terjaga pelajarannya, terjaga sholatnya, terjaga dan terpantau, terbimbing, terbina masalah pembelajarannya di rumah dan pendidikannya selama di rumah. Dan mohon Bapak Ibu wali murid tetap untuk mengisi karakter yang kita siapkan, yang setiap hari memang harus diisi. Insya Allah, walaupun setiap hari, ini walaupun setiap hari kan soroh berarti, soroh setiap hari, kok gak digawe mingguan wae. Nek mingguan kok datanya masuknya, khawatirnya nanti lupa. Iya anakku Senin ki sholat apa gak diisi kok gak masalah, gak diisi masalah. Ya lebih baik untuk hal seperti itu, maka semuanya saya minta untuk Bapak Ibu tetap mengisi. Terutama mengisi itu libatkan emosi anak. Libatkan emosi anak. Jadi mengikutinya dengan anak-anak. Coba anak-anak yang isi. Jujur kamu, subuhnya bagaimana? Jadi jamaah di mana, kapan, itu kan ada. Nah, itu tinggal nyentang-nyentang. Insya Allah tidak sampai 2 menit sudah selesai. Tidak sampai 2 menit. Kalau kita itu mau meluangkan waktu itu, maka 2 menit ini akan berharga sama dengan 1 hari. Ya, karena nilai daripada apa yang anak-anak kita isi itu akan menjadikan pelajaran yang tersendiri, pendidikan yang tersendiri bagi anak-anak. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, besok PAS sing gak masuk, Pak. Misalnya dikongkon masuk 2 jam, tapi ono sing gak masuk, ya apa? Yang ndak masuk, kalau secara lisannya kami informasi dari kedinasan, disuruh orang tuanya ambil soal pada hari itu, jam itu, dikerjakan dan dikembalikan sesuai jam. Terus kemudian muncul pertanyaan kelas 3 yang kemarin. Alah enak lah, terus cukup wong tuane go mulai dikerjakno. Nah nek dikerjakno wong tuane, Pak, terus balik. Ya apa? Apa enggak sebaiknya hari lain anaknya tetap datang ke sekolah?
Ya, nanti akan kami pertimbangkan. Artinya bagi yang tidak bisa hadir, nanti diusahakan tetap ujian. Tapi kapannya tidak bersamaan, itu bisa berlaku saat itu, bisa berlaku mundur. Contoh kalau di saat itu bisa jam berapa? Kita sekolah tutupnya jam 3 misalnya. Berarti anak-anak pulang sampai terakhir jam 12, saya bisa jam 1. Tapi ini tidak untuk semua ya, khusus yang udur. Nah gitu semua, nah, ini nyiapkan total banyak. Ini yang khusus yang udur-udur tok. Bisa misalnya. Itu pada hari itu jam 1, jam 2 selesai. Monggo. Ada gurunya yang penting ada gurunya. Masih ada guru di sekolah. Dan guru tetap masih ada sampai jam 2. Kemudian Bapak Ibu sekalian hormati, jika tidak bisa hari itu, mungkin bisa jadi di hari yang lain. Tapi hari yang lain itu kita punya waktu cuma 1 minggu, yaitu antara tanggal 13 sampai 18. Dan insya Allah 18 itu sudah terima rapot. Bagi yang belum berarti rapotnya diterima mundur. Tetap jalan rapotannya. Bagi yang belum ujian ya berarti belum bisa menerima rapot. Nah itu. Karena dia waktu itu mundur. Tapi kalau misalkan percepatannya gurunya, walaupun mundur tapi ini bisa masuk semuanya nilainya, ya tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau bisa bersama-sama, itu tanggal 18 Desember 2020 sudah kita sampaikan rapot 19 apa 18 ya, hari Sabtu itu ya. Sabtu, tanggal 18 apa 19 Desember rapotnya. Nah, Bapak Ibu sekalian hormati, untuk itu karena nilai-nilai ini juga akan mempengaruhi terhadap nilai sebelumnya. Artinya nilai rapot itu tidak hanya bergantung di PAS. Mungkin PAS-nya sekitar 60%. Akan nilai harian yang 40% itu yang belum, mungkin ada tugas yang belum terselesaikan. Ini tagihan itu, dimohon segera diselesaikan. Tentu jangan diselesaikan orang tuanya bersama dengan putranya atau putrinya. Supaya nanti tanggung jawab dan kemandirian yang dibangun oleh orang tua selama di rumah itu masih tetap melekat ketika akan diadakan PTR. Saya khawatir kalau yang terjadi mungkin di luar itu informasinya, itu ada anak-anak yang saya tanya ketika di luaran, ada anak kecil-kecil bergerombol itu saya tanya, Mas, besok itu kapan masuknya? Tidak tahu. Taman tahu, besok itu kalau tidak salah masuk Desember. Gimana kamu? Duh, kok cepet? Nah, gitu katanya. Nah kok cepet? Padahal kata orang tua, cek suwe ini wis nang omah terus kok. Ini anak kok cepet? Dipikir cek suwe. Koyok-koyok wis gak gelem sekolah, mana? Nah, inilah proses refresh healing ini yang perlu kita cari. Oleh karena itu, di bulan November akhir dan awal Desember, jangan diadakan pergi jauh-jauh. Atau pergi yang enak-enak. Sehingga untuk sekolah makin abot. Nah, habis sekolah makin abot. Terutama yang sudah istiqomah jamaah televisi. Jamaah televisi. Sudah di depan televisi, tidurnya malam. Alhamdulillah beberapa teman guru juga saya suruh nyanggong di Facebook. Supaya apa? Diketahui anak-anak yang kelas atas apakah kalau malam itu masih aktif. Siapa yang kelihatannya masih aktif malam ini, masih Facebookan ini. Itu terdata oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu guru-guru itu fotonya agak fotonya sendiri kadang-kadang ya sudah
nyari yang lainnya supaya tidak dikenali muridnya. Kok di teman sudah sama banyak. Terus akhirnya ketahuan, oh ini ngomongnya elek, oh ini gurunya ini sebagai orang polisi apa Pak? Polisi apa namanya? Buser Intel. Bagian Intel Buser. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang orang tua tidak tahu. Anaknya kelihatan daring, kelihatannya. Padahal dia main game. Fotonya nggak dipasang GIF iso gerak-gerak. Kita kok ikan jawab belas. Waktu daring melok, didelok fotonya arek. Wah, gerak-gerak, wis gerak koyok-koyok paham mantak manduk. Kita kok ikan ono jawabane, arek ning jeding di gambari tok sing ngono. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini sangat menghirakan kami jika benar-benar nanti kita bisa PTM. Tentu PTM ini adalah berdasar dari surat resmi Kabupaten Gresik atau Dinas Kabupaten. Dan sampai sekarang surat itu belum kami terima. Hanya kemarin informasi-informasi lisan untuk diketahui lebih awal. Supaya lebih awal, kami pun menginformasikan jenengan lebih awal supaya ada persiapan. Ojo-ojo kailangan seragam. Wis kadung yo. Geleki seragame neng ndi ya. Nah, untung kemarin daring juga seragam itu kita, nah, kita sampaikan pakai seragam. Seragamnya insya Allah nggak ada yang kehilangan lah. Paling tidak nonton buku sama ininya, nonton-nonton yang lainnya terutama nata hati. Tetap persiapan, penguatan, doa mudah-mudahan semuanya selamat. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, terakhir karena ini persiapan pas, tentu persiapan ini bisa jadi Bapak Ibu akan persiapan yang sangat luar biasa. Mulai dari jemput, sama mengantarkan anak. Biasanya memang ngeterno. Saiki antar jemput mungkin sik durung ono sing melok antar jemput, belum ada, ya harus diantar sendiri. Bagi yang anakku nek rong jam iku jam 7 sampai jam 09.00 nek gak mangan iku koyoke maput ya dikawani. Oh sendiri karena kantin saat itu masih belum kita buka. Pak catering juga masih belum kita buka selama persiapan PAS sampai pelaksanaan PAS. Itu misalnya masuk 2 jam, kami pun belum menyiapkan untuk catering dan yang ada di sekolah. Kecuali mungkin kalau air minum itu. Bapak Ibu saya hormati. Nah, tidak lepas itu juga anak-anak di rumah mungkin dibekali pengertian kesehatan dan seterusnya. Walaupun di sekolah juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu, gurunya dan wali kelasnya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya kira itu mungkin ada yang perlu ditanyakan Pak Rohim. Tadi bantu untuk siapa yang mau bertanya, mungkin lewat angkat tangan atau bersuara, nanti kita buka tanya jawab dan kita akhiri nanti mungkin tanya jawab 15 sampai 20 menit. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dan mohon nanti yang belum bisa ikut, bisa mengikuti rekamannya. Kemudian juga bisa membaca dari surat pemberitahuan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang bertanya? Lewat chat kosong, lewat angkat tangan, monggo.
tidak ada mungkin bisa lewat wali kelasnya nanti ya, saat di tengah-tengah. Kalau sudah ada oke, pas semuanya. Oke, wah oke. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin sudah bisa dipahami. Dan yang kedua mungkin akan ditanyakan di wali kelasnya masing-masing. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, ilmunya, kedua orangnya Tuhan yang diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maunah untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukses, soleh di dunia, akhirat. Allahumma amin. Mari berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qiwatul arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa ashabihi sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulla asir fataysir asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir wa nafidhun biha wa basir bihaqqil basyirin nadhir was sirajil munir Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.